ओम शांति 28/6/2025 प्रातः मुरली बापदादा मधुबन। मिठे बच्चे, निजर उन्नति पाई प्रतिदिन राति रे सोइबा पूर्वरु निजर चार्ट देख, चेक कर मु सारा दिन रे काहाको दुख दे नाही तो। आजिर प्रश्न, महान सौभाग्यशाली संतान मानंक भितरे केउ बहादुरी थिबो? महान सौभाग्यशाली संतान मानंक भितरे केउ बहादुरी थिबो? उत्तर, जेउ माने महान सौभाग्यशाली संतान सेमाने स्त्री पुरुष एकत्र रही मध्य आत्मा आत्मा भाई भाई होई रहिबे। स्त्री पुरुषर भावना रहिबो नाही, सेमाने पक्का निश्चय बुद्धि मध्य होइथिबे। महान सौभाग्यशाली संतान माने तुरंत बुझी जानते आमे उभय ईश्वरीय विद्यार्थी, तेणु भाई भौणी होइगलु। किंतु एही बहादुरी सेतेबेले देखाई पारिबो जेतेबेले निजको आत्मा भाविबो। गीत मुखुड़ा देखले प्राणी। ओम शांति। एक कथा बाबा प्रत्यह संतान मानंकु बुझाउछन्ति जे सोइबा समय रे निजर चार्ट को देख, मु काहाको दुख दे नाही तो, एवं सारा दिन रे केते समय बाबांकु याद करिछि, एहा ही हेउछि मूल कथा। गीतरे मध्य कहउछन्ति निज अंतर को देख जे मु केते तमु प्रधानरु सतो प्रधान होइछि। सारा दिन रे केते समय निजर प्रिय बाबांकु मने पकाइछि, कौनसी देहधारी को मने पकाइबार नाही। समस्त आत्मा को कुहा जाउछि निजर पिता को मने पकाओ। एबे फेरिबाकू हेबो। केउठाकू जीवो? शांतिधाम को जाई पुणी नुआ दुनिया को जीवाकू हेबो। एहा तो पुराना दुनिया अटे ना। जेबे बाबा आसीबे तेबे स्वर्गर द्वार खोलिबो। एबे तुमे पिला माने जानिछ आमे संगम जुगरे अछु। एहा मध्य आश्चर्यर कथा अटे जे संगम जुग को आसी ज्ञानर नौकारे बसी पुणे ओल्हाई जाउछन्ति। एबे तुमे संगमरे पुरुषोत्तम हेबा पाई आसी डंगारे बसिछ, पारी हेबा पाई पुणी एही पुरुणा कलिजुगी दुनियारू मनकु दूरेई देबाकू हेबो। एही शरीर द्वारा केवल अभिनय करिबाकू पड़िबो। एबे आमकू बहुत खुशी रे फेरी जिबाकू हेबो। मनुष्य मुक्ति पाई केते मुंड पिटुछन्ति, किंतु मुक्ति जीवन मुक्तिर अर्थ बुझु नाहंते। शास्त्रर अक्षर केवल शुणुछन्ति, किंतु सेही मुक्ति जीवन मुक्ति कौन किए देउछन्ति, केबे देउछन्ति ए कथा बाबा कहउछन्ति, किंतु सेही मुक्ति जीवन मुक्ति कौन किए देउछन्ति, केबे देउछन्ति ए कथा काहाकू जाना नाही। तुमे पिला माने जानिछ बाबा आसुछन्ति मुक्ति जीवन मुक्तिर संपत्ति देबा पाई। ताहा मध्य थरे नुहे, अनेक थर देइछन्ति। अगणित थर तुमे मुक्तिरु जीवन मुक्ति को पुणी जीवन बंधन को आसीछ। तुमे एबे बुझुछ जे आमे हेउछु आत्मा। बाबा आमको बहुत शिक्षा देउछन्ति। तुमे भक्ति मार्ग रे दुख रे मने पकाउथिल, किंतु तांकु चिन्हि नथिल। एबे मु तुमको निजर परिचय देउछि जे किपरि मोते मने पकाइले तुमर विकर्म विनाश हेबो। ए जन्मर वर्तमान पर्यंत केते विकर्म होइछि ताहा निजर चार्ट रखिबा द्वारा जना पड़िबो। जेउ माने सेबारे लागी रही थांती सेमानंकु जना पड़ी थाए। पिलामानंकु सेबार शौक रही थाए। परस्पर मध्यरे मिलीमिशी विचार करी सेवा पाई प्रस्तुत होई थांती। मनुष्य मानंकर जीवन को हीरातुल्य करिबा पाई सेबारे लागी जानती। एहा केते पुण्यर कार्य। एथिरे खर्च आदिर कौनसी कथा नाही। केवल हीरातुल्य हेबा पाई बाबांकु मने पकाइबाकू हेबो। पुखराज परी सब्ज परी इत्यादि जेउ सबु नाम रहिछि ताहा तुम मानंकर नाम अटे। जेते याद रे रहिबो सेते हीरातुल्य होई जिवो। केही माणिक सदृश, केही पुखराज सदृश हेबे। न रत्न रहिछि ना, कौनसी खराब ग्रह चालिले न रत्नर मुदी पिंधि थांती। भक्ति मार्ग रे बहुत पथी उपचार करा जाय थाए।
ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପଥି ମନ୍ମନା ଭବ, କାହିଁକି ନା ଈଶ୍ୱର ଏକ ଅଟନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ମୁକ୍ତି, ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଅଟେ। କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା ଦରକାର। ଅସୁବିଧାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ, ମୋର କାହିଁକି ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ରହୁନାହିଁ? ସାରା ଦିନରେ ଏତେ କମ୍ ୟାଦ କାହିଁକି ରହୁଛି? ଯଦି ଏହି ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସର୍ବଦା ସୁସ୍ଥ ନିରୋଗୀ ହେବା, ତେବେ କାହିଁକି ନିଜର ଚାର୍ଟ ରଖି ଉନ୍ନତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ନ କରିବା? ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ 2-4 ଦିନ ଚାର୍ଟ ରଖି ପୁଣି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। କାହାକୁ ବି ବୁଝାଇବା ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ସତ୍ୟଯୁଗ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ କଳିଯୁଗ କୁହାଯାଉଛି। କଳିଯୁଗ ବଦଳି ସତ୍ୟଯୁଗ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବୁଝାଉଛୁ। କେତେକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଏ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ ନାହିଁ ଯେ ଇଏ ସେହି ନିରାକାର ବାବା ଯିଏକି ଆମକୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ଆସି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟନା? ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ବୋଲାଉଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସମ୍ପତ୍ତି କେଉଁଠୁ ମିଳିବ? କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଥିଲେ ହିଁ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ କାହିଁକି ହୋଇଛ? ନିଶ୍ଚୟର ସହ ହୋଇଛ ନା? ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କାହାର ସଂଶୟ ଆସୁଛି? ଯେଉଁମାନେ ମହାନ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଏକା ସାଥିରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଭାଇ ଭାଇ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷର ସ୍ମୃତି ରହେ ନାହିଁ। ପକ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ନ ହୋଇଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷର ଭାବନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ମହାନ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ସନ୍ତାନମାନେ ତୁରନ୍ତ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି, ଆମେ ଉଭୟ ଛାତ୍ର ଅଟୁ, ତେଣୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୋଇଗଲୁ। ଏହି ବାହାଦୁରୀ ସେତେବେଳେ ଦେଖାଇ ପାରିବ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବିବ। ଆତ୍ମାମାନେ ତ ସବୁ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟନ୍ତି। ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କେହି ତ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଯାଇଥାଏ। କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହେବାରେ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ତୁମ ଭିତରେ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବା ଉଚିତ। କୌଣସି ଝଞ୍ଝଟ ନାହିଁ। ପୁରୁଣା ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଏବେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ଆମେ କେତେ ଅଭିନୟ କରିଛୁ। ଏବେ ଏହି ଚକ୍ର ଶେଷ ହେଉଛି। ଏହିପରି ନିଜ ସହିତ କଥା ହେବା ଉଚିତ। ଯେତେ କଥା ହେବ ସେତିକି ହର୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ନିଜର ଚଳଣିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ବରଣ କରିବାର କେତେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଛି? ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ବୁଝି ହେଉଛି। ଏବେ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ପୁରୁଣା ଶରୀର ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ଅଭିନେତା ମଧ୍ୟ ଅଟନା? ନିଜକୁ ଅଭିନେତା ଭାବୁଛ। ଆଗରୁ ଏହିପରି ଭାବୁନଥିଲ। ଏବେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଥିବାରୁ ଭିତରେ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବା ଉଚିତ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଘୃଣା ଆସିବା ଦରକାର। ତୁମେ ବେହଦର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ରାଜଯୋଗୀ ଅଟ। ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମା ବୁଝୁଛି ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ସହିତ ବୁଦ୍ଧି ଲଗାଇବା ଅନୁଚିତ। ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ପୁରୁଣା ଶରୀରର ସନ୍ନ୍ୟାସ କରୁଛୁ। ଏବେ ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଯାଉଛୁ, ଯାଇ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବୁ। ତାହା ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ହେବ ଯେବେ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା। ଆଉ କାହାକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଆସିବ। ପୁଣି ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପଦ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭଲ ଛାତ୍ର ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ସହିତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ନିଶ୍ଚୟ ନେବି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏହି ଖିଆଲ ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ନେବି। ତାଙ୍କର ଚଳଣି ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ରହିବ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି କରି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ତାହା ସେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟହ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିବ। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନର ସମାଚାର ତ ଆସୁଛି ନା? ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ ବି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମ ଭିତରେ ସେହି ଉତ୍ସାହ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବା ଭଳି ଚଳଣି ଓ ଚେହେରା ଦେଖାଯାଉନାହିଁ।
ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଚାଲିଚଳନ ଆଦି ତ ଦେଖ, କେତେ ସେବା କରୁଛ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? ତେଣୁ ସେ ଆତ୍ମା ଭାବିଥାନ୍ତି ମୁଁ କିଛି କରି ଦେଖାଇବି। ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବା ପାଇଁ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଶ୍ରୀମତରେ ନ ଚାଲିବ ତେବେ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ପାସ୍ ନହେଲେ କଳ୍ପକଳ୍ପାନ୍ତର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ସବୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ମୁଁ କେଉଁ ପଦ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ? ନିଜ ପଦର ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର କରିବ। ଆରମ୍ଭରେ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର କରୁଥିଲ, ପୁଣି ବାବା ସାକ୍ଷାତକାର କଥା ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଉଥିଲେ। ଶେଷ ବେଳକୁ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ହେବି, କିନ୍ତୁ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। କଳ୍ପକଳ୍ପାନ୍ତର ପାଇଁ ଏହି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯିବ। ଡବଲ ମୁକୁଟ, ଡବଲ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାର ବହୁତ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ତ୍ରେତା ଯୁଗର ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 16,108ର ବଡ଼ ମାଳା ତିଆରି ହେବ। ଏଠାକୁ ତୁମେ ଆସିଛ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ କମ୍ ପଦର ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ, ସେ ସମୟରେ ଯେପରି ନିଜ ପ୍ରତି ଘୃଣା ଆସିବ, ମୁହଁ ତଳକୁ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ତ କିଛି ହେଲେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିନାହିଁ। ବାବା କେତେ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ଚାଟ୍ ରଖ, ଏପରି କର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଲି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଥିଲେ ସବୁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଫଟୋ ରହୁ, ଭଲେ ପୁରା ଗ୍ରୁପ୍ର ଏକତ୍ର ଫଟୋ ରହୁ। ପାର୍ଟି ନେଇ ଆସୁଛ ନା, ପୁଣି ସେଥିରେ ତାରିଖ ଓ ଫଟୋର ନେଗେଟିଭ୍ ଆଦି ସବୁ ଲାଗି ରହୁ। ପୁଣି ବାବା ବତାଇବେ କିଏ ତଳକୁ ଖସିଲା। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ସମାଚାର ତ ସବୁ ଆସୁଛି, ସବୁ କିଛି କହିବେ। କେତେଜଣକୁ ମାୟା ଟାଣି ନେଇଗଲା, ଜ୍ଞାନ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କନ୍ୟାମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏକଦମ ଦୁର୍ଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଖବରଦାର ରୁହ। ମାୟା କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପ ଧାରଣ କରି ଧରି ନେଇଯାଉଛି। କାହାର ନାମ ରୂପ ଆଡ଼କୁ ଦେଖ ବି ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଏହି ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଦେଖୁଛ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରହୁ। ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଏଥିପାଇଁ ମିଳିଛି ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖ ଏବଂ ମନେ ପକାଅ। ଦେହ ଅଭିମାନକୁ ତ୍ୟାଗ କର। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଆଖି ତଳକୁ କରି କାହା ସହିତ କଥା ହେବ। ଏପରି ଦୁର୍ବଳ ହେବା ଅନୁଚିତ। ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ନିଜର ପ୍ରିୟତମ ବାବାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ରହୁ। ଏହି ଦୁନିଆକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତରରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ଏସବୁ କବରସ୍ଥାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା? ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି, ତାକୁ ଧାରଣ କରି ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଯେବେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆଦି ବୁଝାଉଛ, ତେବେ 1000 ଥର ତୁମ ମୁଖରୁ ବାବା ବାବା ଶବ୍ଦ ବାହାରିବା ଉଚିତ। ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର କେତେ ଫାଇଦା ହେବ। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ତମୋ ପ୍ରଧାନରୁ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ଏହାକୁ ଭୁଲ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଛି ମନ୍ମନା ଭବ। ବାବା କହିଛନ୍ତି ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତନ କରି ଚାଲ। ସାରା ଦିନ ବାବା ବାବା କରି ଚାଲିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ନମ୍ବର 1 ମୁଖ୍ୟ କଥା ଏହା ହିଁ ଅଟେ। ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣ, ଏଥିରେ ହିଁ କଲ୍ୟାଣ ରହିଛି। ଏହି 84 ଚକ୍ର ବୁଝିବା ତ ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆଦିରେ ବୁଝାଇବାର ବହୁତ ସଉକ ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି କେଉଁଠି ଦେଖୁଛ ଆମେ ବୁଝାଇ ପାରୁନାହୁଁ, ତେବେ କହିପାର ମୁଁ ଆମର ବଡ଼ ଭଉଣୀକୁ ଡାକୁଛି। କାହିଁକି ନା ଏହା ମଧ୍ୟ ପାଠଶାଳା ଅଟେ ନା। ଏଥିରେ କେହି କମ୍ କେହି ଅଧିକ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏହା କହିବାରେ ଦେହ ଅଭିମାନ ଆସିବା ଅନୁଚିତ। ଯେଉଁଠି ବଡ଼ ସେଣ୍ଟର ରହିଛି ସେଠାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ଦେବା ଉଚିତ। ଚିତ୍ର ଲାଗିଥିବା ଦରକାର। ଗେଟ୍ ୱେ ଟୁ ହେଭେନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା। ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲୁଛି। ଏହି ଭବିଷ୍ୟତ ଲଢ଼େଇ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଅ। ଯେପରି ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମ ପାଇଁ ପାଠଶାଳା ରହିଛି। ଚିତ୍ର ଲାଗିଥିଲେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ସହଜ ହେବ। ଚେଷ୍ଟା କର ଆମେ ଆମର ପାଠଶାଳାକୁ କିପରି ଚିତ୍ରଶାଳା କରିବୁ। ଆକର୍ଷକ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଆସିବେ। ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ତ 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ବୁଝିବାର ରାସ୍ତା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତମୋ ପ୍ରଧାନ ଆତ୍ମା ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ।
नुआ दुनिया को जीवा पाई सतु प्रधान हेबाकु पड़िबो। एथिरे कौनसी खर्च नाही, ना कौनसी मंदिर अथवा चर्च को दीबार आवश्यकता रही। याद करी करी पवित्र होई सीधा शांतिधाम को चली जीव। मु ग्यारंटी देउछि तुमे एपरी कले अपवित्रु पवित्र होई पारिबो। गोला चित्र रे बड़ गेट रहिबा उचित। स्वर्गर गेट किपरि खोलुछि, केते परिष्कार भावरे रहिछि। नरकर गेट बंद हेबाकु जाउछि। स्वर्गरे नरकर नाम रहिबो नाही। कृष्ण को केते स्मरण करुछन्ति, किंतु ए कथा काहाकु जना नाही जे से केबे आसुछन्ति, किछि हेले जानि नाहन्ति। बाबा को ही जानि नाहन्ति। भगवान आमको पुनर्बार राजयोग शिखाउछन्ति। ए कथार स्मृति रहिले मध्य केते खुशी रहिबो। एही खुशी मध्य रहु जे मु गॉड फादरली स्टूडेंट अर्थात ईश्वरीय विद्यार्थी अटे। एहा भूलिबा अनुचित। अच्छा, मिठे मिठे शिखिलाधे संतान मानंक प्रति मात पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांकु ओम शांति। गुड मॉर्निंग। नमस्ते 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 नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर। सारा दिन मुखरु बाबा बाबा शब्द बाहर थाउ। प्रदर्शनी आदि बुझाइबा समय रे मुखरु अति कम रे 1000 थर बाबा बाबा शब्द बाहरिबा उचित। 2 नंबर। एही आखि द्वारा सबु किछि देखुथिले मध्य एकमात्र बाबांकर ही स्मृति रही थाउ। परस्पर मध्यरे कथावार्ता हेबा समय रे तृतीय नेत्र द्वारा आत्मा को एवं आत्मार पिता को देखिबार अभ्यास करने को हेबो। आजिर वरदान। प्रत्येक सेकेंड एवं संकल्प को अमूल्य रीति रे व्यतीत करुथिबा अमूल्य रत्न भव। संगम जुगरे गोटिए सेकेंडर मध्य बहुत अधिक मूल्य रहिछि। जेपरि गोटिए लक्ष गुणा प्रारब्ध जमा हेउछि, सेहीपरि जदि गोटिए सेकेंड मध्य व्यर्थरे नष्ट हेउछि, तेबे लक्ष गुणा जमा व्यर्थरे चली जाउछि। सेथिपाई समय उपरे जदि सेतिकी ध्यान देव, तेबे अवहेलापणिया समाप्त होइजिब। एबे तक केही तुमठारु हिसाब नेबावाला नाहंती, किंतु आउ अल्प समय परे पश्चाताप करिबाकू पड़िबो, काहींकिना वर्तमान समयर मूल्य बहुत अधिक अटे। तेणु जेउमाने निजर प्रत्येक मुहूर्त प्रत्येक संकल्प को अमूल्य रीति रे व्यतीत करिथांती, सेही माने ही अमूल्य रत्न होइथांती। आजिर स्लोगन। जेउमाने सर्वदा जोगयुक्त अटंती, सेमाने सर्वदा सहयोगर अनुभव करिबा सहित विजयी होई जांती। अव्यक्त इशारा। आत्मिक स्थिति रे रहिबार अभ्यास कर एवं अंतर्मुखी हुआ। आत्मा शब्द स्मृति रे आसिबा मात्रके आत्मिक भाव सृष्टि हेबा सहित शुभ भावना मध्य आसी जाई थाए। दृष्टि मध्य पवित्र होई जाए। चाहे केही जदि तुमको गाली मध्य देउछि, पुणी भी तुम भितरे एही स्मृति रहु जे एही आत्मा तमगुणी पाठ करुछि, तेबे ता प्रति घृणा भाव आसिब नाही एवं शुभ भावना कायम रहिब। ओम शांति।